کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کے جنرلز کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ تو دوستو، پاکستان کی عسکری تاریخ کے آزادی سے لے کر آج تک تمام آرمی چیفز کی تعلیمی قابلیت ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاک فوج کے پہلے لوکل آرمی چیف کا نام ایوب خان تھا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ضلع ہزارہ کے نواحی علاقے ریحانہ کے ایک ہندکو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، یہ ایوب خان ہی تھے جو اپنے زمانہ طالب علمی میں کھچر پر بیٹھ کر اپنے اسکول سرائے صالحہ جایا کرتے۔ پھر وہ ہری پور میں اپنی نانی کے پاس آ کر پڑھنے لگے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کو سر سید احمد خان کے مادر علمی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ اپنے گھر سے سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم کالج اتر پردیش میں پڑھنے لگے۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے کہ برٹش انڈین آرمی میں ملازمت کا موقع ملا تو انہوں نے تعلیم کو چھوڑتے ہوئے آرمی جوائن کر لی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایوب خان نے برطانیہ میں رہتے ہوئے سینڈہرسٹ رائل ملٹری کالج سے اپنی پیشہ ورانہ اور عسکری تعلیم حاصل کی۔ ایوب خان کے بعد جنرل محمد موسیٰ خان نے افواج پاکستان کی کمان سنبھالی اور یہ وہ جرنیل تھے کہ جن کی قیادت میں 1965 کی پاک بھارت جنگ لڑی گئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسیٰ خان نے انٹرمیڈیٹ کے بعد بطور کیڈٹ آرمی کو جوائن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی فوج میں شمولیت بطور جوان ہوئی تھی اور وہ ترقی کی معراج پاتے پاتے 4 اسٹار جنرل اور کمانڈر ان چیف کے بڑے عہدے پر جا پہنچے۔ موسیٰ خان نے میٹرک تک کی تعلیم کوئٹہ شہر کے سینڈمن ہائی اسکول میں حاصل کی۔ 1926 میں اپنے والد کی خواہش پر وہ ہزارہ پائونیئرز میں بھرتی ہو گئے، جہاں ان کی ماہانہ تنخواہ 18 روپے تھی۔ کوئٹہ کی فارسی اسپوکن شیعہ ہزارہ برادری کے سپوت موسیٰ خان ان دنوں میں یوب بلوچستان کی تپتی گرمی میں جسمانی مشقت کیا کرتے۔ وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں بیلچا اور کدال سے پہاڑوں پر محنت کیا کرتا تھا تو میرے ہاتھوں پر چھالے بن جایا کرتے اور کبھی کام اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے لہو بہنے لگتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں سال 1935 میں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ انہوں نے فرام جوان ٹو جرنیل کے نام سے اپنی آٹو بایوگرافی بھی تحریر کی۔ جنرل محمد موسیٰ خان کے بعد جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے فوج کی کمان سنبھالی۔ یحییٰ خان نے اپنی اسکول لیول ایجوکیشن گجرات شہر میں حاصل کی۔ بعد ازاں وہ لاہور آ گئے اور یہاں پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ پھر وہ فوجی ٹریننگ لینے انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون چلے آئے۔ سال 1938 میں جب ان کی عمر 21 برس تھی تو انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ ISPR کے سربراہ رہنے والے بریگیڈیئر AR صدیقی اپنی کتاب The Rise and Fall of a Soldier میں لکھتے ہیں کہ میں یحییٰ خان کو تب سے جانتا ہوں کہ جب وہ کیپٹن تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی جیل توڑ کر فرار ہو جانے والے یحییٰ خان ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ ہمارے اگلے چیف جنرل گل حسن خان نے انٹرمیڈیٹ کے بعد دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کو جوائن کرنا تھا، لیکن ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ فیل ہو گئے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ کسی عذر سے وہ امتحان گاہ میں تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے نمبرز کم آئے۔ اگلے برس وہ ایک مرتبہ پھر سے امتحان میں اپیئر ہوئے اور یوں وہ ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے پانے میں کامیاب ٹھہرے۔ بعد ازاں انہوں نے برٹش انڈین آرمی کو جوائن کیا۔ جنرل گل حسن خان ہاکی کے علاوہ باکسنگ میں مہارت رکھتے تھے اور دہرادون اکیڈمی میں کسی اسٹوڈنٹ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گل حسن خان سے مقابلے کا سوچ بھی سکے۔ ان سے مقابلے کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ اب اس کے جبڑے کی خیر نہیں۔ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی یادداشتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی تحریر کی۔ جنرل گل حسن کے بعد بھٹو صاحب کے من پسند اور لاڈلے جرنیل ٹکا خان کو فوج کی کمان سونپی گئی۔ جنرل ٹکا خان نے راولپنڈی سے FA کر لینے کے بعد مدھیہ پردیش کے کیڈٹ کالج سے فوجی ٹریننگ لی اور یوں انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ دوستو، یاد رہے کہ آرمی میں ملازمت کے بعد تمام سیکنڈ لیفٹیننٹس اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور وہ وار سٹڈیز اور فنون حرب سے متعلق کئی مضامین میں اپنی گریجویشن اور ماسٹرز کرتے ہیں۔ مشرقی پنجاب کے شہر جلندھر کی ارائیں برادری کی سپوت محمد ضیاء الحق بھی سیلف میڈ انسان تھے۔ ان کے والد غریب کسان تھے۔ کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ جنرل ضیاء کے والد ایک طویل عرصے تک
इंडियन आर्मी से वाबस्ता रहे और वहां बगलची थे, यानी वो फौजियों के मेस और दीगर मौका पर बुलाने के लिए बाजा बजाने का काम किया करते थे। ज़ियाउल हक ने अपनी इब्तदाई तालीम जलंधर में हासिल की, फिर वो दिल्ली चले आए। क़याम पाकिस्तान से 4 साल पहले जब ज़ियाउल हक की उम्र 21 बरस थी तो वो इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के जानशीन और 9वें आर्मी चीफ मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग थे। असलम बेग वो आर्मी चीफ थे जिन्होंने इंटरमीडिएट के फौरी बाद आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहे। यूपी के मुस्लिम अक्सरियती ज़िला आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ज़ा असलम बेग अपने शहर के मशहूर तालीमी इदारे शिबली नेशनल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। पाकिस्तान हिजरत के बाद उन्होंने अपने भाई के मशवरे से पाक फौज को ज्वाइन किया। याद रहे कि उनके भाई पहले से आर्मी में कमीशन पा चुके थे। उन्होंने अपनी पेशा वाराना अस्करी तालीम सर्विसेज के दौरान अमेरिका से हासिल की। अफवाज पाकिस्तान के 10वें सरबराह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उनका खानदान चक्री राजगांव जिला जेहलम में आबाद था। फौजी बैकग्राउंड रखने वाले आसिफ नवाज जंजुआ अपने बचपन ही से फौज में जाने का ख्वाब देख रहे थे। रावलपिंडी के सेंट मैरी कैम्ब्रिज स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने PMA काकूल एबटाबाद का रुख किया, जबकि वो बरतानिया के सैंधर्ट रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भी ट्रेनिंग लेते रहे। वो पाकिस्तान की अस्करी तारीख के वो इकलौते आर्मी चीफ थे जो अपने सर्विसेज के दौरान 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनके बाद जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने बतौर आर्मी चीफ अपना ओहदा संभाला। उन्होंने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल को ज्वाइन किया था और बारजा आर्मी में कमीशन हासिल किया, जबकि उन्होंने कनाडा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से फन सिपाहगरी में ग्रेजुएशन की। मैं अपने एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एक रोज सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा, सर आपका फेवरेट आर्मी चीफ कौन सा रहा है? तो सिपा सालार ने मुस्कुराते हुए जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की पेंटिंग पर उंगली रख दी। वहीद काकड़ इस वक्त तक हयात है। पाकिस्तान के 12वें आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। याद रहे कि जनरल जहांगीर करामत जिन दिनों PMA काकूल में ट्रेनिंग ले रहे थे तो उनकी वालिदा उनकी देखभाल के लिए कराची से वहां शिफ्ट हो गई थी। अपनी पासिंग आउट के मौका पर जनरल जहांगीर करामत को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। अपनी फौजी सर्विसेज के दौरान वो अमेरिका में पढ़ते रहे, जबकि उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया। पाकिस्तान के 13वें आर्मी चीफ जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ दिल्ली शहर की उर्दू स्पीकिंग सादात फैमिली के खानवादे थे। हिजरत के बाद उनका खानदान कराची आकर रहने लगा। कम लोग जानते हैं कि सैयद परवेज मुशर्रफ का बचपन तुर्की में गुजरा, क्योंकि उनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन सिफारतकार थे और वो तुर्की की कैपिटल अंकारा में पाकिस्तानी एम्बेसी में सर्विसेज दे रहे थे। परवेज मुशर्रफ 1961 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आकर ट्रेनिंग लेने लगे। 1964 में उन्हें पाक फौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन मिला। उन्होंने मुख्तलिफ जामियात से पॉलिटिकल साइंसेज और वॉर स्टडीज में मास्टर्स किए। कम लोग जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने लाहौर के FC कॉलेज से मैथ्स में भी मास्टर्स किया हुआ है। पाक आर्मी के 14वें चीफ अशफाक परवेज क्यारी ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से लॉन्ग कोर्स के बाद फौज को ज्वाइन किया। वो अपनी मुलाजमत के दौरान कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और अमेरिका में पढ़ते रहे, जबकि उन्होंने NDU से फन सिपाहगरी में मास्टर्स किया। अगले आर्मी चीफ जनरल राहेल शरीफ का ताल्लुक शहीदों के खानदान से है। उनकी फैमिली में 2 खुशनसीब ऐसे हैं कि जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्करी अवार्ड निशान हैदर से नवाजा गया। एक थे उनके मामू मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद और दूसरे उनके बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि 6 दिसंबर 1971 के रोज जब 28 साला मेजर शब्बीर शरीफ ने पाक धरती का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया तो उस वक्त राहेल शरीफ की उम्र 15 साल थी और वो लाहौर के सेंट एंथनी हाई स्कूल से मैट्रिक कर रहे थे। बादशाह उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और अपने तालीमी सफर को जारी रखा। इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद राहेल शरीफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल चले आए और यहीं से 1974 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अफवाज पाकिस्तान के 16वें सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल बाजवा जिन दिनों कोयटा कंटोनमेंट में तैनात थे,
तो वो अपनी सर्विसेज के दौरान ही 1967 में इंतकाल कर गए। याद रहे कि उस वक्त कमर जावेद की उम्र 7 वर्ष थी। जनरल बाजवा रावलपिंडी के सर सैयद कॉलेज और गॉर्डन कॉलेज में पढ़ते रहे और फिर उन्होंने पीएम में काकोल ज्वाइन किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के कैनेडियन कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से मास्टर्स किया हुआ है। पाक आर्मी के 17वें और मौजूदा सिपाहीसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। मोहल्लादारों के मुताबिक उनका खानदान हुफ्फाज का खानदान मशहूर है। जनरल आसिम मुनीर की तरह उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज कुरान हैं। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के उन अफसरान में से हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS के जरिए आर्मी ऑफिसर बने। उनका ताल्लुक मंगला के 17वें OTS कोर्स से है। जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फौजी स्कूल जापान और मलेशिया फोर्सेस कॉलेज से पेशा वराना तालीम हासिल की। उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में MPhil किया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल सैयद आसिम मुनीर के दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जनरल नियाज़ी की हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ नीचे, और जनरल राहिल शरीफ के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।